प्रभुंकर पवित्र महानामर गौरव हो। प्रभु आमानंकर प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर एवं से मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण वाक्य द्वारा मान कथा कहते आमे तांको वाक्य द्वारा तांकर ब शुणी पारू। आज मंडली ईश्वर वाक्यर शेष दिन भाववाणी समय मध्य दी गति करुच्ची। भविष्य वक्ता माने पुरातन नियम जहाँ कही प्रेरित माने जहाँ कही नूतन नियम आ स्वयं निजे आमानंकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट परित्राणकर्ता उद्धारकर्ता पाप क्षमाकारी ताक आगमन संबंधी जो सूचना सब देइथिले माथ्यू मार्क लुक जोहन चारि सुसमाचार एवं प्रेरित माने मध्य तांको चिठाऊ मानंकरे प्रांजल भावरे स्पष्ट भावरे प्रभुंकर आगमन संबंध में अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण कथा कही अछंती। मोर प्रिय भाई भौणी माने एवं आमाने देखि पारुछु नूतन नियमर शेष पुस्तक बा विवरणी प्रकाशित वाक्य। ये प्रकाशित वाक्य विवरणी रे अंतिम दिनर समस्त विषय प्रांजल भाव लिखा जाइछि। हुए तो अनेक समय आमाने पढ़िले ताको बुझिया कष्टकर हो पारे। से कांडाकी नामनी राणी व्यवहारता जेपरी कहले फिलिपन को मते जड़े बुझे नदेले मु बुझी केमिति। ईश्वर वाक्य बुझा निमंते आमानंकु मध्य किछि ना किछि प्रभुंकर अनुग्रह रास्ता मार्ग आवश्यक रही। कौनसी बही माध्यम कौनसी प्रभु दास मानक मध्यम एवं कौनसी प्रभु लोक मानक माध्यम आमाने से वाक्य आमानकर मंडली रे सभा समिति रे विभिन्न शिक्षा शिविर मानकरे आमाने शिखिया सुजोग पाउछु। एथिपाई प्रभु गौरव पांतु। किंतु आमानकर शिखिबार मनोभाव थिबा दरकार, आग्रह थिबा दरकार। आग्रह नथिले प्रभु प्रति भय नथिले प्रभु आपना गुप्त विषय प्रकाश करते नहीं। प्रभुंक प्रति भय एवं प्रभुंक प्रति भक्ति एवं निज भितरे शिखिबार जानिबार बुझिबार एक स्पृहा एक आकांक्षा एक लालसा थिबा दरकार। तेबे प्रभु तांको वाक्य द्वारा कथा कहिबे आ बुझे देबे। मोर प्रिय ख्रीष्टरे भाई भौणी माने प्रभु दास दासी माने मु कहीं भाववाणी विषय बा भविष्यवाणी विषय कहवाई चाहूँगी। वर्तमान ये भाववाणी बा वर्तमान समय ईश्वर वाक्य कह जा अनेक भविष्यवाणी आम सम्मुखें अतीत सफल होइछि। आ वर्तमान मध्य आम सम्मुखें यही मंडलीर आजिर जुगरे मध्य सफल हो जाउछि। आमे तो बहुत जरूरी परिस्थिति मध्य दी गति करुछु। आपण ताकू एमरजेंसी पीरियड कहि पारिबे। एमरजेंसी पीरियड ऑफ द एंड टाइम प्रोफेसीज पुरातन नियम एवं नूतन नियम रे दिया जाइथिबा अनेक अंतिम दिनर भविष्य वाक्य सफल हेबार एक जरूरी समय मध्य व्यक्तिगत भाव रे पारिवारिक भाव मांडलिक भाव आम गति करुछु। आमने सेवा कार्य केते व्यस्त आम किपरि सेवा कार्य करुछु से विषय नुहे। एटा व्यक्तिगत प्रस्तुति, एटा मंडलीर प्रस्तुति, एटा परिवार प्रस्तुति। कहीं प्रस्तुति प्रभु को भेटिबा निमंते प्रस्तुति, आगमन निमंते प्रस्तुति, मेघमाला तांको सहित सम्मिलित होवार प्रस्तुति। एथिपाई प्रभुंकर प्रिय शिष्य प्रेरित पितर तांको द्वितीय पत्र रे एक पर्व रे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहिले। 19 पदुर 21 पद आम देखा एपर लिखा जाइछि, एथिरे भाववाणी आम्भमानक निकटरे अधिक दृढ़ होइअछि। तुम्भे माने ताहा बा भाववाणी अंधकारमय स्थान रे प्रज्वलित हेउथिबा प्रदीप सदृश्य मनेकरी रात्रि पाहांत न हेबा पर्यंत ओ तुम्भमानक हृदय रे प्रभाती तारा उदित न हेबा पर्यंत ताहा प्रति बा भाववाणी प्रति मनोयोग कले भल हेबो।
ପିତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାବବାଣୀ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଅଛି। କେମିତି ଭାବବାଣୀ ଦୃଢ଼ ହୋଇଅଛି? ମୁଁ କହୁନାହିଁ ପରଭାଷାର ଦାନ ବା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଭାବବାଣୀର ଦାନ କଥା। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ବା ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ହିତ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିରେ, ସେଇ ସେଇ ଭାବବାଣୀ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାବବାଣୀ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେ କହିଲେ ଭାବବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ ତାର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟିଲା, ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା ଘଟିଲା। ଅବଶ୍ୟ ପିତର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରିତ ପାହାଡ଼ରେ ଏଲିଓ ଆଉ ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ବିଷୟରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରେରିତ ପିତର, ଜୋହନ, ଯାକୋବ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏଲିଓ ମୋଶାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ସେଇ କଥା ଉପରେ କହିକି ପିତର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବି ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ, ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ବା ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ବା ଭାବବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି ବା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ରିକାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଏବଂ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେବକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଓ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଭାବବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜିକାଲି ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରିକି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାବବାଣୀ କିପରି ଅଟେ? ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ୍ୟ ମନେକରି। ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ୍ୟ। ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ବାବିଲଗଡ଼ରେ ଭେଦ ହେଲା ଭଳିଆ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି, କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ସମୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବା ଟେଲିଭିଜନରେ, ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଅନେକ ବିଷୟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅତୀତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲରୁ ହିଁ ତାହା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ କମା ବିସର୍ଗ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ। ଏଇଟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, କି ଏମିତି ହେବ ପରା ବୋଲି କହିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଷ୍ଟଡି, ଅଧ୍ୟୟନ, ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ପୁନାଦି ପଡ଼ିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଉଦ୍ଦୀପନା କହିକି ବର୍ଷ ମାନଙ୍କର ଚାଲିଯାଇଛି।
आमाने कार्यक्रम पर कार्यक्रम आजेंडा पर आजेंडा आमानंकु सुहाइला भलिया कर्ण मधुर कथारे आमानंकु भल लागला भलिया आमानंकर प्रोग्राम आमानंकर सांस्कृतिक प्रोग्राम मनोरंजन कार्यक्रम विभिन्न नाच गीत तामसा आजिकल एगुड़ाक तो मंडली को कब्जा कर रखी ईश्वर वाक्य समय ना सभा समिति मानकर देखंतु मंडली मानकर देखंतु भक्ति भय हृदय स्पर्श होला भलिया आखिरु लुह टुपे पड़िला भलिया प्रभु को पाद तले भक्ति भय मन भांगिला भलिया आउ से उपासना मूलक समर्पण मूलक गीत आउ नाही जेहेतु आमे एक आइटम भलिया ताको व्यवहार करूछु आज वर्तमान समय एथिपाई अंधकार समय आत्मिक अंधकार समय भाववाणी केवल आमानंकु एई समयर गुरुत्व बुझी पारिबो जदि आमने एई भाववाणी को अनुध्यान करिबा अध्ययन करिबा वर्तमान समय कौन घटुची आ वाक्य कौन लिखाई ताको मने करी कौन करे प्रदीप समान मने करी रात्रि पहांथवा पर्यंत रात्र समय प्रदीप दरकार लाइट दरकार किंतु सकाळ पाहिबो रात्रि पहांत होला बेलको आ प्रदीप आवश्यक नाही प्रभाती तारा बाहर प्रभाती तारा मॉर्निंग स्टार जिते उदित हे सकाल सकाल आपण परिवार कि मो परिवार घरे आम प्रदीपर प्रयोजन हेब ना आम कौन प्रयोजन हेब ए झाप्सा आलो जो बाहर धीरे धीरे पूर्व दिगरू सूर्य किरण से बाहर पूर्वर प्रभाती तारा जो आलो देव से आलोरे किसी समय आम गतागत करवा तापरे धर्मरूप सूर्य पूर्व दिगरू उदय हेबे मोर प्रिय भाई भूणी मैंने देखाई तुम्भ मान हृदय प्रभाती तारा उदित न होगा पर्यंत हृदय प्रभाती तारा से प्रभाती तारा किए प्रभु यीशु ख्रीष्ट को प्रकाशित वाक्य लिखा जाए उज्ज्वल प्रभाती तारा आपण देखिपारे प्रकाशित वाक्यर शेष पर्व गोटे ना सेटा हूँ 16 पद आम्भे जीशु मंडली मानक निमंते तुम्भ मानक निकटर यही समस्त साक्ष्य देवाई आमर दूत को प्रेरण करिअछु आम्भे दाऊदंकर मूल ओ वंशज ओ उज्ज्वल प्रभाती तारा जिसाई बरणी रे 14 पर्व 28 पर्व पढ़िले आम जापर पतित दूत लुसिफर को मध्य प्रभाती तारा कह जाउथिला किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट होउछन्ते उज्ज्वल प्रभाती तारा मुझे पतित दूतों विषय कहूना बर्तमान समय हेले आम से पतित दूतर विषय किसी आलोचना करवा से किपरि डुप्लिकेट करे से किपरि नकल करे प्रभुंकर समस्त विषय से नकल करे अधर्म पुरुष विनाशर संतान आगामी अधिपति आ प्रकाशित वाक्य 13 पर्वर पशु बाइबल तार अनेक ना अच्छी किंतु बर्तमान से आलोचना करूँ आम आलोचना करुचु प्रभाती तारा से प्रभाती तारा जीशु आम अंतर हृदय होती कि आम अंतर को अधिकार करिसंती कि आम भितर से आलुओ भाववाणी आलुओ परे परे बुझिला परे परे प्रभु सिंहासन रु सीधा ईश्वर वाक्य मो चरण पाई प्रदीप मो चरण पाई प्रदीप आलुओ जमी ईश्वर वाक्य से प्रकार से वाक्यर आलोक प्रभाती तारार आलो भाया आम भितर धीरे धीरे प्रकाश पाउछ कि जहाँकि पूर्व दिगरे सूर्य उदय होगा बेलू को आम प्रत्येक विषय प्रांजल भाव देखा पारिबा एबे हुए तो कम बुझुचु प्रभाती तारार आलुओ द्वारा एवं जिते सूर्य उदित हेबे धर्मरूप सूर्य आम अंतर भितर आम जीवन रे आम अधिक विषय बुझा पारिबा एथिपाई दीर्घ दिन मोर प्रार्थना मोर शारीरिक दुर्बलता हेतु मु किछि मास होला वर्तमान बाहर पब्लिक रे जाई सेवा कार्य करि पारु नाही प्रभु किछि विषय तांक अनुग्रह जहाँ मते देइचंते ताहा वीडियो माध्यम रे बा ऑनलाइन माध्यम रे जूम माध्यम रे बा यूट्यूब माध्यम रे किछि विषय
ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛି। ଯେପରି କିଛି ବିଷୟ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ କରୁଣା ଦୟା ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ତାହା ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବି। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭାତି ତାର ଉଦିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କଲେ ଭଲ। କାହା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରିବେ? ଭାବବାଣୀ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କଲେ ଭଲ। ଯେହେତୁ ଭାବବାଣୀକୁ ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ଆଉ ଭାବବାଣୀକୁ ପ୍ରଭାତି ତାରା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ପ୍ରଭାତି ତାରା କାହିଁକି ଦରକାର? ଆଲୁଅ ନିମନ୍ତେ ଦରକାର, ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଭାବବାଣୀକୁ କାହିଁକି ଦରକାର? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ବା ଶେଷ ଦିନର ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଭାବବାଣୀର ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ପ୍ରେରିତ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ହାଭ୍ ଦ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବାଇବେଲ୍। ଆପଣ ମୁଁ ଆମ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଆମର ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ, ପାରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ, କି କାହାଠୁ ଶୁଣିକି କପି କରିବାଟା କି କେଉଁ ବହିରୁ, ସେଇଟା ନାହିଁ। କି ଆମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଜ୍ଞାନରେ କୌଶଳରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବାଇବେଲ୍ କେବଳ ବାଇବେଲ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରେ, ବାଇବେଲ୍ କେବଳ ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁବାଦ କରିପାରେ। ବାଇବେଲ୍ ହିଁ ବାଇବେଲ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ। ସେଇଟା ମୋର ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ବହୁତ ବହି ପଢ଼ିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ବହୁ ବହି ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରେମ ବହୁତ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହି ପଢ଼ୁଥିବେ। ଆଜିକାଲି ବହି ପଢ଼ିବା ଲୋକଙ୍କର ସଉକ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହିରେ ଆପଣ ଯାହା ପାଇବେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ଜଣାଇଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କି ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା, ସେମିତି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। 2 ବା 3 ସାକ୍ଷୀରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିବେ ତାର 2 ବା 3 ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣ ନିତାନ୍ତ ବାଇବେଲରେ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସଭା ସମିତିମାନଙ୍କରେ, ସେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ରିଲେଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ବା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଭଳିଆ 3 ବା 2, 3, 4 ସାକ୍ଷୀ ଆପଣ ବାଇବେଲରୁ ପାଇବେ। ତେବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାରେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି, ଅନେକ ତ ବାଇବେଲ୍ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବାଇବେଲ୍ ନେଇକି ପୁଲପିଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅନେକ ବାଇବେଲ୍ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି, ପଢ଼ନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱିଥାଉଟ୍ ଏନି ରେଫରେନ୍ସ। କୌଣସି ବିଷୟର ପ୍ରାଞ୍ଜଳୀକରଣ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, କାହିଁକି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଆଉ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ୟୁ ନିଡ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍। ଆମକୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦରକାର କି? ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର କି? ସ୍ୱାଧୀନ ଦରକାର କି? ଆମକୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଳ୍ପନିକ ଦର୍ଶନ ତତ୍ପର ଜ୍ଞାନ, ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଉପବାସ କରିବା, ନହେଲେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ପାପ ହେବ। ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମରେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। କାରଣ କୌଣସି ଭାବବାଣୀ କେବେ ହେଁ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ।
ଏବେ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ତାମାନେ ଠିଆ ହେଲେ କିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ ପରା ଦ୍ୱିପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣି ପରା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଅନେକ ଭାବବାଣୀ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଆସେ, ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୂଳକ କେବଳ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ସବୁ ଥିଲା, ଖଡ଼୍ଗ, ମହାମାରୀ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଏହି ସମସ୍ତ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏଲୋହିମ୍ ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁମାନ ହାତରେ ସମର୍ପଣ ବି କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନଥିଲେ, ରବ ଶୁଣିଥିଲେ, ଜିହୋବାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯଷ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଭାବବାଣୀ, ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀରେ ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହାମାରୀ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଆପଣ ତାକୁ ଜିରିମିୟ 28 ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପାଇବେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଇଛି ଗହମ ନିକଟରେ ତସୁ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଖାଣ୍ଟି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଗହମ ଦାନା। ଆଉ ବାଜ୍ୟ ବିଷୟ କହିବାଟା ହେଉଛି ତସୁ ମାତ୍ର, କିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିତର, କୌଣସି ଭାବବାଣୀ କେବେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନିବଡିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏଇଟା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବେୱାର୍ଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କରି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଭାଓବାଦୀମାନେ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ପ୍ରେରିତ ଭାଓବାଦୀମାନେ, ପ୍ରଚାରକ ପାଳକମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆହୁରି କମ୍। ଏଇଟା ସତ କଥା, ନିରାଟ ସତ କଥା, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପାଉଲ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ କେବଳ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ନୁହେଁ, ସେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ। ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 2 ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବରେ ଆରମ୍ଭରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। এই ବାକ୍ୟ, এই ଭାବବାଣୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି ତାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ 2 ତିମୋଥୀରେ ଆଉ ଟିକେ ବିଷୟ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। 2 ତିମୋଥୀ 3:15 ପଦ, ପୁଣି ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ବାଲ୍ୟ କାଳାବଧି ଜ୍ଞାତ ଅଛ। ତାର ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଠିକରେ ପାଇଛ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା, ବାଇବେଲର ଶିକ୍ଷା ଯଦି ତୁମେ ପାଇଛ, ଯାହା ପରିତ୍ରାଣର ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥଜନକ ଶିକ୍ଷା, ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ ମରିଗଲେ, ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଆତ୍ମା ଭିତରେ ବୋଧ କରିବ ଯେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ମୋତେ ଦରକାର, ପାପ କ୍ଷମା ଦରକାର, ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ଦରକାର, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ବାକ୍ୟ। ପରିତ୍ରାଣ କହିଲେ କେବଳ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାଟା ନାହିଁ, ହୋଲ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ୍, ଦ କ୍ୟାରିୟର, ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁସମାଚାର। ସୁସମାଚାର ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ରୋମିଓ 1 ପର୍ବରେ ପାଉଲ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦରକାର? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବାଲ୍ୟକାଳ ଠାରୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ଅଛ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଃଶ୍ୱସ୍ତିତ, ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହିବା କଥା, ଆମ୍ଭ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ପ୍ରେରଣ କରିବା ତାହା ସେ ସିଦ୍ଧ କରିବ।
ତା ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯୋଗ ପସନ୍ଦ ଲୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂଶୋଧନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଧାର୍ମିକତା? ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା। ମୁଁ ଧାର୍ମିକ କହିଲେ ସେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା, ବ୍ୟବସ୍ଥାମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା ନୁହେଁ। ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି ଶାସନ? ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ଶାସନ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀ ଶାସନ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି 2 ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବରେ, ଏବଂ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପାଉଲଙ୍କର ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ବାଇବେଲ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ ଏହିସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସିଦ୍ଧତାର ପଥରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଚଏସ୍ ନଥାଏ। ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ମରିଅଛି, ମୁଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋଠାରେ ଜୀବିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ମାଡ଼ି ବସେ। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ ରୋମିଓ 7 ପର୍ବ ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି? ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛି। କ'ଣ ସେଟା? ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତ ମୁଁ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ, ଶାସନ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରେ। ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଗଠନମୂଳକ। ପାଉଲ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, ଏ ବିଷୟଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ବି ପଢ଼ିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। 2 କରନ୍ତୀୟ ବା କରନ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲଙ୍କର 2 ପତ୍ରର ଶେଷ ପର୍ବ 13 ପର୍ବର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 10 ପଦ, ଆଉ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମୁଁ ଏହିସବୁ ଲେଖୁଅଛି, ଯେପରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଭଗ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନ ଦେଇ, ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୋତେ ନ ହୁଏ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କଠୋର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଭଗ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଧିକାରକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତ ସେସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମଣ୍ଡଳୀକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜେରୁସାଲେମ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପ୍ରେରିତମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଗତକୁ ଫେସ୍ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା। ପିତର, ଜୋହନ, ଯାକୁବ, ଏପରିକି ପାଉଲଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଘଟି ଯାଉଥିଲା।
ଆପଣ ବି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯଦି କଥା ବାହାରିବ ଭଗ୍ନମୂଳକ କଥା, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସମାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର କଠିନ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ? ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସମାନ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗଠନ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଟା ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍। କାହିଁକି? ତା'ର କାରଣ ଗଠନମୂଳକ। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶତକଡ଼ା 100% ଆପଣଙ୍କର ମୋର ହିସାବ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଆଉ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ବାକି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆଜିର ମଣ୍ଡଳ ହେବା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା, ଜଣକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେବା, ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିବା, ଏ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ାକ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ହଁ, ସଂଶୋଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣକୁ ଅନୁଯୋଗ କରାଯିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ, କ୍ଷମାର ଗୁଣ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ, କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରମାଣେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସିଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଗଠନମୂଳକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଥିଲୁ 3 ପର୍ବରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଜାଗାର ପଦ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। 14 ପଦ, ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ପାଇଅଛ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ସଭା ସମିତିରେ ବା ପରିବାର ଭିତରେ ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ପାଇଛ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ବିଷୟ ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ଯଦି ତୁମେ ପାଇଅଛ, ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଅ। ଆଜି ଆମେ ଅସ୍ଥିର କାହିଁକି? ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଟିଚିଂ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଟିଚିଂର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାର ପୁନାଦି, ଭିତ୍ତିମୂଳ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ଟିକିଏ ତୋଫାନରେ ଭିତ୍ତିମୂଳଟା ଧସ୍କିଯିବ, ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାର କି ମୂଲ୍ୟ? ପ୍ରଭୁ 2ଟା ଭିତ୍ତିମୂଳ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ କି? ପଥର ଉପରେ ଭିତ୍ତିମୂଳ, ବାଲୁକା ପୁନାଦି ଉପରେ ଭିତ୍ତିମୂଳ, ବାଲୁକା ଉପରେ ଭିତ୍ତିମୂଳ। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି? ଆମର ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିମୂଳ ପଡ଼ୁଛି ଶିକ୍ଷାରେ? ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତିମୋଥୀଙ୍କୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କରିଛ, ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ବହୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତିତୋସ, ତିମୋଥୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ, ଲୁକ, ଦିମା ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଗଲା, ବର୍ଣ୍ଣବାସ, ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦାସ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭାବବାଣୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟେ। ଭାବବାଣୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟେ। ତାକୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ, ଆଜିର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଶବ୍ଦ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ, ଆଜିର ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ, କେଉଁ ବିଷୟକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ, କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ସମୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ, ପ୍ରାର୍ଥନା କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମୂଳ ବିଷୟ, ସୁସମାଚାର ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବାଟା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାକୁ ଛାଡ଼ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାହା ବି କରାହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିତରେ ସବୁ ଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆସେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଛୁ, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପାରିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝି ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇଟା ତ ବାଇବେଲ,
ଏଇଟା ତ ନୂତନ ନିୟମ।